speciality of VELYS is that, like the other robots which are available in the market, it doesn't need a CT scan. The CT scan would disadvantage உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். It gives you additional radiation exposure to patients. And also, you will probably need to take 1 or 2 CT scans to so the exposure is more. So அது இல்லாம இது வந்து advanced optical tracking system. The only robo which has got that optical tracking system. So what it does is நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணும்போதே லைவா it will assess the soft tissue problems, balancing சொல்லுவாங்க. Soft tissue balancing அப்புறம் போனோட கட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து லைவா கைட் பண்ணும். So with its advanced AI featured optical highlights and combining with the surgeon's experience and scale, it gives very high precision outcomes. முன்னாடி வந்து நம்ம ஹேண்ட் ஃப்ரீயாக ரோபோ இல்லாமல் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஒரு 2 to 3 millimeters டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். இது வந்து இட் வில் கிவ் யூ ஒன் எக்ஸாக்ட் ப்ரொசிஷன். ஸோ கரெக்ட் ஃபிட்டாக இருக்கும் ஜாயிண்ட்டு. Knee is the most complex joint in the body, and also the most abused joint in the body. I think he knows it best. So, the challenge when we are giving a knee replacement is also higher. It has to face all the challenges that God-given knee was facing before. So, the accurate positioning and correct positioning makes a hell of a lot of difference. So, this patient with the movements are much better. They recover faster from surgery, and pain is also lesser. So in all ways it's a valuation, and it is valuation both to the surgeon and to the patient. And we at VS we have always strived at giving a high quality care at affordable cost, and this is our latest step into going towards that. The initial learning curve idhula konjam kuda agum, ungalku or 20 to 30 minutes kuda agum. But once a surgeon is very familiar with the robo, then actually conventional surgery is 15-20 minutes seekrave mudiyum. How the cost? Cost we have kept it a bit optimal, 10% more than the regular knee replacement surgery. It will be covered under the insurance? Some insurances cover it, some insurances don't cover it. But eventually, all insurance may cover because it's becoming a way of advanced treatment in the eventually all insurances will cover it. What's the difference between Da Vinci and VELYS? Sorry, what is the difference between? Da Vinci and VELYS. So the Da Vinci is absolutely a different system. Da Vinci is for non-orthopedic surgeries, mainly for surgical gastro, surgical oncology, gynecology, general surgeons, hernia, prostate excision, bubble resections, hysterectomy, and the Da Vinci. That's a totally different concept. This is only for hip, knee, and rendu da pathikku irukku. Mathadala in the pipeline. So all knee surgery can be done with VELYS, sir? இல்லை இப்போ VELYSல ஜான்சன் ஜான்சனோட knee systems மட்டும் தான் நம்ம பண்ண முடியும். What about sports person? They can also can be operated. Sports person knee replacement பண்ணா அவங்க ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடுறது கஷ்டம். ஏன்னா this is mainly for elderly people. ஸ்போர்ட்ஸுக்கு they should be very active இல்லைங்களா? ligaments எல்லாமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். அவங்களோட முக்கால்வாசி ட்ரைனிங் அந்த ligamentஸையும் மசில்ஸையும் எப்படி ட்ரெயின் பண்ணுறது, எப்படி ஆப்டிமலாக வச்சுக்கிறது, இதுதான் அவங்களோட குறிக்கோளே. ஹாம்ஸ்ட்ரிங்ஸ், குவாட்ரிசெப்ஸ் எல்லாமே. இப்போ இந்த knee replacement சர்ஜரியில் நம்ம இந்த நீல உள்ள இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ligaments எல்லாத்தையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி தான் வரும். ஸோ அதனால ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்ஸ்க்கு இது அப்ளிகபிளாக இருக்காது. Karthik knows more about it. எனக்கு இதோட தெரிஞ்ச நான் டாக்டர் ஆயிருக்கேன். He referred to something இல்லையா? The knee replacement, no current cricketer will go through. Obviously something for slightly older people. கிரிக்கெட்ல ACL, MCL அந்த மாதிரி டயர்ஸ் நடக்கும். ஆமா, அது ட்விஸ்ட் ஆகும்போது அது நடக்கும். knee replacement is complete. With this operation machine, recovery time will be faster. 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 அன்னைக்கு நடக்க வச்சிரும். What about the cost wise? This conventional ஒரு 10% increase ஆகுது. Increase ஆகுது. 10%. எந்த ஏஜ் வரைக்கும் பண்ணலாம் சார் இது? See, இது actually the surgery was designed for people 65 and above. கண்டுபிடிச்சது it was founded by John Charlie, ஒரு English surgeon.
he found it for people 65 and above. Upper limit age கிடையாது. பட் நம்ம ஊரில் வந்து அவங்க யூனோ வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் வந்து சேர் ஹாட் கமோட் லைஃப் ஸ்டைல். நம்ம ஊரில் வந்து நம்ம தரையில் உட்காடுறோம், நம்ம இந்தியன் டாய்லெட் யூஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் நம்மளோட ஃபுட்டுனால நம்ம லேடிஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் ஹெஃப்டியாக இருக்கிறதுனால நம்ம லேடிஸ் வந்து நம்ம கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே பார்க்குறோம். ஸோ 50 வயசு 55 வயசுலேயே நம்ம பண்ணுறோம். ருமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் இருக்கு இல்லையா, முடக்குவாதம், அதில் வந்து சின்ன வயசுலேயே அஃபெக்ட் ஆகிடுறாங்க. அவங்களுக்கு நாங்கள் 30-35 கூட பண்ணுற மாதிரி வருது, வேறு ஆப்ஷன் இல்லை. அப்பர் ஏஜ் லிமிட் கிடையாது. லோவர் ஏஜ் லிமிட் ஜென்ரலாக அபவ் 55 இஸ் ரெக்கமெண்டட். பட் சம்டைம்ஸ் வேறு வழி இல்லை, பிலோ 55 அவங்க ரொம்ப சிவியர் பெயினோட இருக்காங்க, நடக்க முடியலன்னா நம்ம பண்ண பண்ண முடியுன்ற டிரான்ஸ்பிளான்ட் அதில் வரக்கூடிய இஷ்யூஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ இதில் இந்த ரொபோட்டிக் இஷ்யூஸ்னால அந்த மாதிரி அந்த ஃப்ளாஸ் இதெல்லாமே கம்மியாகிடுமா இல்லை அக்யூரசி? சரி, தட் இஸ் அ டிசைன் ஃப்ளா. இந்த இம்ப்ளான்ட்டோட டிசைன் ஃப்ளா. அதுக்கும் டெக்னிக்குக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது. ஸோ வாட் எவர் டெக்னிக் யூஸ், இஃப் த இம்ப்ளான்ட் டிசைன் இஸ் ஃபால்ட்டி, த ஃபால்ட் வில் பி தேர். ஸோ அது வந்து தட் வாஸ் ஏஎஸ்ஆர்ங்கிற ஹிப்போட ப்ராப்ளம் சார். தட் வாஸ் மெனி இயர்ஸ் ago. பட் இப்போ இங்கே யூஸ் பண்ணுறது வந்து பிஎஃப்சி அண்ட் அட்யூன்னு சொல்லிட்டு. பிஎஃப்சி இஸ் த வேர்ல்ட் லீடர் as far as மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ஜாயின்ட்ஸ் இந்த வேர்ல்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஎஃப்சி தான் நம்பர் 1. ட்ரைனிங் வந்து பண்ணணும்னு சொன்னீங்க. ஆமாம், அது வந்து நியூ இனிஷியேட்டிவ் ஆர் since I am trained, we welcome surgeons to come here and get trained by me. நான் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ சர்ஜரிஸ் வந்து என் கூட சேர்ந்து அசிஸ்ட் பண்ணுவாங்க, பார்த்துப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் 1 or 2 சர்ஜரிஸ் வந்து அவங்க பண்ணும்போது நான் ஹெல்ப் பண்ணுவேன். தட்ஸ் ஹவ் வி ட்ரெயின். தினேஷ் சார், இப்போ வந்து வாஷிங் சுந்தர் வந்து இப்போ 3rd ப்ரோமோட் பண்ணி உங்களுக்கு கருத்து சொன்னீங்க. பரவாயில்ல, வெவ்வேறு கருத்து வந்துட்டு இருக்கு. நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணீங்க சார்? நம்பர் 3ல ஆறது ஆஃபீஸாக அது ஒரு சேலஞ்ச். ஏன்னா நிறைய பியோர் பேட்டர்ஸ் தான் பண்ணுவாங்க. வாஷிங்டன் சுந்தர் சம்படி ஆல்ரவுண்டர், நிறைய போலிங் போடுவார். ஸோ நீங்கள் நம்பர் 3ல ஆடினா அவர் டெக்னிக் இருக்குது, பட் நிறைய பேட்டிங்கில் ஒர்க் பண்ணணும். அந்த அளவு பேட்டிங்கில் ஒர்க் பண்ணும்போது போலிங் வந்து டயரிங்காக இருக்கும். ரெண்டுமே பேலன்ஸ் பண்ணுறது கேன் பி சேலஞ்ச். அதுதான் தட்ஸ் வாட் ஐ மீன். நம்மளுடைய பிளேயர்ஸுடைய ஸ்ட்ரென்த் ஐ மீன் அவங்களுடைய இண்டிவிஜுவலிட்டி அவங்க எப்படி இருக்காங்க, ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க யாருங்க? நம்ம பிளேயர்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ராங். ஆமாம், டெஃபினட்டாக ஸ்ட்ராங்காக தான் சார். ஐபிஎல்ல ஜடேஜா சார் தரணும். ஐபிஎல் क्वेश्चंस அவாய்ட் பண்ணுங்க. கான்ட்ராக்ட் அப்ளிகேஷன் சார் அது சொல்லல சார். அது பிஆர்ஓ டீம்ல சொல்லல. அப்புறம் क्वेश्चन நம்ம சிறப்பு விருந்தினர் பேசணும்னு எல்லாரும் ஆசைப்படுறாங்க சார். நீங்க வேற ஏதாவது ஒரு சில வார்த்தைகள் क्वेश्चन அவங்க கேக்குறாங்க. சார் ஃபர்ஸ்ட் அவாய்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு இல்ல சொல்லல. அது பிஆர்ஓ தான் சொல்லணும். இந்த क्वेश्चन அவாய்ட் பண்ணுங்க, அந்த क्वेश्चन வர பிஆர்ஓ தான் சொல்லணும். சண்டை போடுறது இல்ல. சண்டை போடல சார். அந்த क्वेश्चन கேக்குறாங்க. அதுதான் எங்க क्वेश्चन கேக்குறாரு, கேட்க விடலாம் இல்லையா? கேளுங்க, பாவம் தான் சொல்லிட்டோம். நானும் அந்த சேர்ல உட்கார்ந்து இருந்திருக்கேன் சார். சார் இல்ல சார். சரி கேளுங்க சார். ஜடேஜாவும் இவரும் வந்து கொடுத்துட்டு விக்கெட் கீப்பர் ஒருத்தர் வாங்கிட்டாங்க. அதை பற்றி ஒரு கருத்து. வெரி குட். ரெண்டு டீமும் பெனிஃபிட் ஆனால் குட் தான். ஒரு கோச்சா உங்களுடைய கருத்து என்ன சார்? அது சரியான முடிவு நினைக்கிறீங்களா? நான் வேற டீம் கோச் பண்ணேன் சார். அவங்க ரெண்டு டீமும் ஓகேனா வெரி குட். ஆர்சிபி டீம் சேல்ஸ் அப்படிங்கிற பேச்சில் முடிஞ்சிருச்சா? சேல்ஸ் முடிஞ்சிருச்சா? அந்த தயாரிப்பு நிறுவனம் வாங்குறதா சொல்கிறாங்க ஆர்சிபி. அது எனக்கு ஐடியாவே இல்லை. நான் கோச், அது அட்மின், அது கம்ப்ளீட்டாக வேறு. நெக்ஸ்ட் மந்த் வந்து ஐபிஎல்லோட ஏறம் எந்தெந்த பிளேயர்ஸ் எல்லாம் எடுத்து திட்டமிட்டுருக்கீங்க? இங்கே எல்லாம் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறீங்க? சில பிளேயர்ஸ் யங் பிளேயர்ஸா இல்லை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிளேயர்ஸா?